ओम शांति 7 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे कर्म उपरे ही सबु किछि निर्भर करे, तेणु सर्वदा ध्यान रहु जे मायार बशीभूत होई मो द्वारा कौनसी ओलटा कर्म न हेउ, जार दंड भोग करिबाकू पड़िबो। कर्म उपरे ही सबु किछि निर्भर करे, तेणु सर्वदा ध्यान रहु जे मायार बशीभूत होई मो द्वारा कौनसी ओलटा कर्म न हेउ, जार दंड भोग करिबाकू पड़िबो। आजिर प्रश्न, बाबांक दृष्टि रे सबुठारु अधिक बुद्धिमान किए? बाबांक दृष्टि रे सबुठारु अधिक बुद्धिमान किए? आजिर उत्तर, जाहाक जीवन रे पवित्रतार धारणा रहिछि सेही माने ही बुद्धिमान अटंती, एवं जेउ माने पतित से माने बुद्धिहीन अटंती। तेणु लक्ष्मी नारायण को ही सबुठारु अधिक बुद्धिमान कुहाजिबो। तुमे माने एबे बुद्धिमान हेउछ, पवित्रता ही सबुठारु मुख्य धारणा अटे। सेथिपाई बाबा सावधान करुछंती, पिला माने यही आखि तुमको जेपरी धोखा न देउ, सेथि प्रति सावधान रुह। यही पुराणा दुनिया को देखुथिले मध्य देख नाही, नूतन स्वर्ग दुनिया को मने पकाओ। ओम शांति। मिठा मिठा शिखिल धे अर्थात बहु दिनरु अलगा होई पुनर्बार मिलिथिबा पिला माने एकथा तो बुझुछंती जे यही पुराणा दुनिया रे आमे वर्तमान अल्प दिनर यात्री अटू। दुनियार लोक माने भाबुछंती वर्तमान आहुरी 40,000 वर्ष एही ठारे रहिबाकू हेबो, किंतु तुमर तो निश्चय रहिछि ना, यही कथा को भूली जाओ नहीं। एठारे बसिथिले मध्य तुमे माने खुशी रे गदगद हेबा उचित। यही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ से सबु किछि विनाश हेबाकू जाउछि। आत्मा तो अविनाशी अटे, आमे आत्मा माने 84 जन्म नहीं सारिछु। एबे बाबा घर को नहीं जिबा पाई आसिछंती। पुराणा दुनिया जेतेबळे समाप्त हेउछि सेतेबळे बाबा नुआ दुनिया गढ़िबा पाई आसिछंती। नुआरु पुराणा, पुराणारु नुआ दुनिया किपरि हेउछि एहा तुम मानक बुद्धि रे अछि। आमे अनेक थर चक्र लगाइछु, एबे चक्र संपूर्ण हेबाकू जाउछि। नुआ दुनिया रे तो आमे अल्प संख्यक देवता माने ही रहिबो, मनुष्य रहिबे नहीं। बाकी कर्म उपरे ही सबु किछि निर्भर करुछि। मनुष्य जदि किछि ओलटा कर्म करिथांती तेबे ताहा निश्चित मन को आंदोलित करिथाए। सेथिपाई बाबा पचारुछंती कि यही जन्म रे से भली कौनसी पाप कर्म कर नाही करिनाह तो एहा हेउछि पतित छी छी रावणर राज्य। एहा तो धुंधकारी अर्थात बेशृंखलापूर्ण दुनिया अटे। एबे बाबा तुम संतान मानकू वर्षा देउछंती, एबे तुमे भक्ति करुनाह। भक्ति मार्गर अज्ञान अंधकार रे तुमे माने धक्का खाई खाई आसीछ। एबे तुम मानकू बाबांकर हाथ मिलिछि। बाबांक सहारा बिना तुमे विषय बैतरणी नदी रे उबुटुबु हेउथिल। अधा कल्प भक्ति मार्ग चालुछि, पुणी तुम मानकू ज्ञान मिलिबा द्वारा तुमे सत्ययुगी नुआ दुनिया को चली जाउछ। वर्तमान तो यह हेउछि पुरुषोत्तम संगम युग, जेतेबेले कि तुमे पतित छी छीरु गुलगुलु अर्थात पावन हेउछ, कंटारु फूल हेउछ। एपरि किए करुछंती? बेहदर बाबा। लौकिक पितांकु बेहदर बाबा बोली कुहाजिब नाही। तुमे एबे ब्रह्मा एवं विष्णुकर कर्तव्य को मध्य जानी गलणी।
ତେଣୁ ତୁମର କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, ସ୍ଥୂଳଲୋକ ଏସବୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପାଠ ଚାଲିଥାଏ। ବାବା କ୍ରିଏଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିବ ନା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ଦେବତା କୁହାଯିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନା ଦେବତା ନା ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବାବା ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଏହି ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କି? ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଶରୀର ବିନା ମୁଁ ରାଜଯୋଗ କିପରି ଶିଖାଇବି? ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସବୁଠାରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ କି ମୁଁ କିପରି ଆସୁଛି? ଏବେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ ଏବଂ ଏହି ରାଜଯୋଗ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ କି ଆମେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କଲୁ। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମର ଜନ୍ମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହେଉଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ବାବା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ରୂପକ କୁମ୍ଭୀର ଏକଦମ ଗିଳି ଦେଇଥାଏ, ଏକଥା ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ନା, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ସମାଚାର ତ ଆସୁଛି ନା? ମାୟା ଏକଦମ କଞ୍ଚା ପେଟରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ବା ଗିଳି ଦେଉଛି। ଏପରି ବହୁତ କଥା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚଳନୀରୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ନା? ବହୁତ ବିକାରୀ ଚଳନୀରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖବରଦାର କରୁଛନ୍ତି, ମାୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଯଦିଓ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ପଶୁନାହିଁ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ମୁଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲି, ଏପରି ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଭୁଲ ଆଦି ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦିଅ, କିଛି ବି ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ନଚେତ 100 ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଯିବ। ତାହା ମନକୁ ଖାଉଥିବ, ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ, ଏକଦମ ଅଧପତନ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ତ ରାବଣର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହି ରାବଣର ଦୁନିଆକୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବା? ଆମକୁ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ବାବା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ମନରେ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ତ ବେହଦର କଥା। ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସେତେ ଫୁଲ ପରି ହୋଇଯିବା। ଆମେ ଏହି ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛୁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମାୟାର ବଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ରାବଣ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକଙ୍କୁ ମାୟା ଗିଳି ଦେଇଛି। ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏପରି କରିବୁ, ଏକଥା କରିବୁ। ଆମେ ତ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତୁମର ଲଢ଼େଇ ମାୟା ସାଥିରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମାୟା ସାଥିରେ କିପରି ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ପୁଣି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରିପାରିବ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିପରି ଅଛି। ଦେବତାମାନେ ତ ଅହିଂସକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କଳିଯୁଗକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ? କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ବିଚାର ଚାଲିଲା ଯେ ଗୀତାରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କଥା କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ତ ଗୀତାର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୀତା ପଢ଼ିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଉଥିଲ, କହୁଥିଲ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କିପରି ଆସିବେ, ତୁମେ କିପରି ସମର୍ପଣ ହେବ, ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ, ବାବା ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ। ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଇଏ ଆମର ସେହି ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମର ବାବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବା 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 ବୋଲି କହୁଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ମୋର ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ଶୁଣି ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବିକାରୀ ହୋଇଗଲ ତେବେ ସେହି ଖୁସି ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବୁଝାଅ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାତି ଭାଇ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ସରନେମ୍ ବା ସାଙ୍ଗିଆ ରହିଛି, ସେସବୁ ହଦର କଥା। ତୁମର ସରନେମ୍ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ବା ଆଦି ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକବାସୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ, ସେଠାରେ କିପରି ପୋଷ୍ୟ କରିବେ? ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ରଥ ଅଟେ। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ପବିତ୍ରତା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ପତିତରୁ ପାବନ କିପରି ହେବାକୁ ହେବ ଏହା କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦିମାନେ ଏପରି କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଇଏ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ ଗାଉଁଲି ପିଲା ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହେଉଛ, ଆଗରୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିବାନ ଅଟନ୍ତି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମାୟା ଆମକୁ ପତିତ କରିଦେଲା। ଆଖି କ୍ରିମିନାଲ ବା ବିକାରୀ ହୋଇଗଲା। ବାବା ତ ବାରମ୍ବାର ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମାୟାଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ କରିବେ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦାବି କରିଛ କି ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କର। ତୁମର କଥାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। କେବଳ ମନ୍ମନା ଭବ ହୋଇ ରୁହ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରମ ଧାମର ମାଲିକ, ଇଏ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କର ହଡ଼ି ବା ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ? କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ, ରହିପାରୁନାହୁଁ, ପରନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ହୁଏତ କେବେ ତୀର ଲାଗିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମର ସଦ୍ଗତି କିଏ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆସି ବସିଯାଉଛୁ। ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ଫୁଲ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ କ'ଣ? ତଥାପି ପୁଣି ବି ସତ କହିବା ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ବି ସୁଧୁରି ଯିବି। ଆମର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସୁଧୁରି ଯିବୁ। ବାବାଙ୍କୁ ଏପରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ପୁଣି ବି ଏହିପରି ହେବ। ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ବାବା ତ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ବାବା କହିବେ, ବୋଧହୁଏ ଏହାଙ୍କର ପାର୍ଟ ହିଁ ଏହିପରି ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ତ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦ ଦରକାର। ତଥାପି କି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସାହସ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ସଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ଏହି ଆଖି କେବେ ବି କ୍ରିମିନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ।
2 ନମ୍ବର, ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ନିଶା ରହୁ କି ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପତିତ ଛି ଛିରୁ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଏବଂ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର ହାତ ମିଳିଛି, ଯାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇଯିବୁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଅଥବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଗତି ବହୁତ ତୀବ୍ରବେଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତୀବ୍ର ଗତି ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାର ବ୍ରେକ୍କୁ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ବା ସଂସ୍କାରକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନକାରାତ୍ମକରୁ ସକାରାତ୍ମକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।